वंदे मातरम शुभ संध्या समस्त को प्रणाम। आज आमर आलोचनार 315तम एपिसोड आमे आज आलोचना करिबा पुरुष प्रकृति सहित सर्वदा रहिथिबे। एपिसोड नंबर 315 द सीक्रेट नॉलेज पेज 68 आमे जे आलोचना करिबा पुरुष प्रकृति सहित सर्वदा रहिथिबे। गोटे पंक्तिर तीनोटी लाइन आमे काली आलोचना करिथिले गतकाली संध्या बेले एई समय रे से पंक्तिर आरो तीनोटी लाइन आमे आलोचना करिबा। आज आमे गतकाली आमे जहा पढिथिले ताहा होची एई बेला थिला। एहा ही थिला पुरुषंकर शक्तिमय संगनिक सहित चुक्ति पत्र। से चुक्ति पत्र बोली आमे आलोचना करिथिले। प्रति वर्षरे चिरकाल सहित युक्त होई अनुसरण करिबा सकाशे चुक्ति करिथिले। केबे भी गोटे मुहूर्त पर्यंत आमे अलगा हबो ना। दैट एग्रीमेंट वाज देयर जहा को कहउचंदी जो चुक्ति पत्र को कोन कहउचंदी कोन कंपैक्ट। कंपैक्ट चिरकाल पई तांको सहित युक्त होई तांको अनुसरण करिबा सकाशे चुक्ति पत्र हैथिला। आपण माने जतबे घर संसार करथिबे सेतबे कोन करथिबे निया चारि पटरे बुलिथिबे। आपणकर उत्तरीय बांधिथिबे हाथ धरा धरी हेकि चलीथिबे। 10 दिगपाल को साक्षी रखिकरी 7 जन्म पर्यंत 10 दियों को साक्षी रखिकरी 7 जन्म पर्यंत आमे कई काटर छाड़ीबु ना। किंतु अगर ना मिले इसी जन्म मिले ते जन्म दोबारा। किंतु हेला बेल को कौन होउछि आपण मानकर गोटे समय थिला किंतु वर्तमान समय देखुछन्ति। किंतु जहा हो ये होछि पुरुष प्रकृति लीलार अंश। किछि परिमाण में वर्तमान डिस्टोर्शन हेइछि परवर्षण आसीछि किंतु सत्यता रही। एठी जो प्रकृति कथा कुआ जाउछि एठी प्रकृति जो कथा कुआ जाउछि तांको ये चुक्ति करिसन्ति पुरुष जे मु चिरकाल सहित चिरकाल पर्यंत मु कौन करी ना युक्त होगी रही। चिरकाल दीटा अर्थ अच्छी। चिरकाल माने सबुदिन हर्षईकार ची दीर्घईकार ची मान चिरा कालटा जो चिरा फटा रही केमी जहाँ मुझे कथा कहूना। कि एठी आमे जो कथा काली आमे ताको पढ़ी ताहा होची कौन चिरकाल पर्यंत तांको सहित युक्त होई रहिबे। आज जो तीनोटी लाइन को आमे देखियो चाहूछंती से तीनोटी लाइन होची एमितिका। Amid magic dramas offer sudden moods, magic drama, ता भितर भी, and the surprises offer masked idea. तांकर अनेक आइडिया अछि जोटा कि मास्क लुचि कि रहिछि घोड़ेई कि रहिछि तार जो सरप्राइज भितरे। and the vicissitudes offer vast caprice माने होछि ख्याल vicissitudes होछि तार अर्थ होछि कोन अनिश्चितता परिवर्तन जीवन परिवर्तन भाग्यर परिवर्तन यही भाया सब गुड़ा सत्य मध्य दुनिया रे जहाँ भी आई जाऊ ना कहीं छोड़ेंगे ना तेरे हाथ वो साथी मरते दम तक। मरीगले कौन हो कौन सी गोटे मुहूर्त आम कहीं काठारू केबे कौन हो ना चिन्ह हम ना बोलिक जीवन शेष पर्यंत मु तो सांगे थी कहीं क्या छाड़ी जीवे ना। अंततः पुरुष आश्योर करिसेंती चुक्ति करिसेंती कथा देइसेंती जे सबुदिन से सांगरे रही। जहाँ आम पढ़िले ताकू मु आउ थे पढ़ी दूसरी। amid magic dramas offer sudden moods magic drama तो ड्रामा पुणी मैजिक ड्रामा sudden moods हठात परिवर्तन जो तार सेकेंड फेज रे आसिला and the surprises offer masked idea। आपण तो जहाँ कहते से आइडिया कहीदेले गला सरीला किंतु मास्क आइडिया एमती किसी आइडिया अच्छी लुचिक रही सी जोटा कि सरप्राइज करुच्ची। एंड vicissitudes offer vast caprice vicissitudes जो परिवर्तन अनिश्चितता आ कैप्रिस अर्थ होउछि ख्याल। सबु गुड़ाक सत्य मध्य दुनिया जहाँ भी जाऊ परिस्थिति जहाँ हो प्रकृति जुआड़ को जो नौची किंतु कौन हम ना केबे कि आमे छाड़ीबा नाही से तुम सांगरे रही थे। ये चुक्ति पत्र करिसेंती कि सेना पुरुष प्रकृति पाखे
ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆମେ ରହିଛୁ ମଣିଷ, କେତେବେଳେ ମନେ ରଖୁଛୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭୁଲିବାରେ ଯୋଉ ବିସ୍ମରଣ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମିଜାଜର ଅପରୂପ ନାଟକ ସବୁ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଭାବନା, ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡା ଅଛି ଛଦ୍ମବେଶୀ ମାସ୍କଡ ଆଇଡିଆ, ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ମୟକର ଆବିର୍ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଖିଆଲର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ, କେତେବେଳେ ଉଠୁଥିବ କେତେବେଳେ ପତନ ହଉଥିବ, ଯୋଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ସାଇନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଲଗା ହବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପାକ୍ଟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏସେଜ ଅନ୍ ଗୀତାରେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଜୀବ ବା ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପସିବଲ, ସେମିତି କହିଲେ ନା, ଇମ୍ପସିବଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ, ନଥିଙ୍ଗ ଇମ୍ପସିବଲ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ମା କହିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଲିକି ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଏସ୍କେପିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଖସି ପଳେଇ ଯିବାର ଯୋଉ ବାହାନା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ପଶିବା, ଟେନସନ ନବା, ଖସି ପଳେଇଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିବେ ସେଠି, ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଯିବେ, ତା ଘର ଯଦି ସେଇଠି ହେଇଥିବ, ଦୋକାନ କିଏ କରିଥିବ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇବ। ପୋଲିସ ଠିକ ଜାଣିଥିବ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି କଣ ତମର ମାନେ ଏକାଦଶୀ ହେଇଛି ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ଦେଖା ନଥିବେ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ? କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ, ଧରି ନେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯଦି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି, ଚଢେଇଛି, ସିଏ ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡା ବର୍ଦ୍ଦି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଚାଲିବ। ଏତେ ଟେନସନକୁ ପଶିବି କାହିଁକି, ତାଲା ଦେଇକି ବରଂ ଯାହା ବିକ୍ରି ନହେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଯାଉଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳାଏ, ଆର ବେଳାକୁ ଗଲା ଆସିକି ଖୋଲି ଦେଖିବି କଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଦୁନିଆର ସମ୍ଭବ, ଇଏ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ, ସେ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ଦୁର୍ଭାବନା କରିଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। କଣ କହିଲେ, କଣ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଜୀବ ବା ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଏକତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ନିଜେ ହେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ଭାବନା ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କରି ଖେଳ, ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଲାଇନଟେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଜୀବ ବା ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ଏହି ପୁରୁଷ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ, କାହିଁକି ତାକୁ ସବୁ ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢୁଛନ୍ତି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ, ସୋଲ ସିଏ, ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚ, ତାଙ୍କରି ଟ୍ରେନିଂ, ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନେଇକରି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ତ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ଇଜ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏକାଧିକ ବାର ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଉଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ଇଜ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟରୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଚେତନାରୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ଦେଖିବା, କାଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଡୁଆଲ ଟୁ ଇନ୍ ୱାନ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ, ଦୁଇଟା ରୂପ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଦେଖିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଡାକିଛୁ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ତ କଣ ସ୍କେପିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଏଇଆ ତ। ସ୍କେପିଂ ମାନେ କଣ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ନା କଣ? ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିଛି କରିନୁ, ହାତ ଟେକିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟଟା ନାହିଁ ଆଜି ଏପଟେ,
ପ୍ରେମ ବଶତଃ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଘରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଥିବେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯିଏ ଘରର ପ୍ରକୃତି ମାତା, ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମାତା କଥା କହୁନି, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାହା କରୁଥିବେ। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତିନି, କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ନା ନାହିଁ ସେଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଆସିକି 7 ଦିନରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାତିରେ ଥରେ ଆସିକି ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କଣ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ କଣ କରିବେ, କାମ କରିବେ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବଶତଃ। ପ୍ରେମ ବଶତଃ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଲଭ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଭ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବଶତଃ, ସେ ପ୍ରେମ ବଶତଃ କଣ ହେଇଛି ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଅଜବ କଥା ସବୁ କହନ୍ତିନି, ମାନେ ବାହା ତ କରେଇଦେଲେ, ପୁଅ ତ ତାର ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ବାହା କରେଇଦେଲେ, ବାହା କରିଦେଲା ପରେ ବୋହୂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆରେ ସିଏ ଯଦି ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି କୋଉଠି ଟିକେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାର ତ ସବୁ ଆପଣ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ବାହା କରେଇଦେଲେ, ସବୁ ତ କଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଜିଲସି କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଜିଲସି କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସହିପାରୁନଥିବେ? ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଆ। ଏଠି ଯେମିତି ବିବାହ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମିତି ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଆସିକି ରହିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଯେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବେ, କେତେ କଣ ଆଡୁ ସାଡୁ ଲେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆରେ ସେ ତ ଜିନିଷ ସେଇଆ। ଲୀଳାର କିଏ କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ତ, ଯଦି ନହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଆଉ କେହି କଲମ ଧରୁନଥାନ୍ତେ। ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛି, ଜୀବନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଲୋକ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରେମବଶତଃ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ଘନ ଘୋର ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାନା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ। କିଏ ଅଛି ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ? ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗିନୀ, ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଘନ ଘୋର ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି, ସେ ଏ ରୂପରେ ପ୍ରଥମରୁ ନଥିଲା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୁହଁ, ଶେଷ ନହୁଛି, ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଧା ଦୁର୍ବିଧା କେତେ କଣ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗା ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କାଟିକି କେତେ ତିଆରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ତିଆରି କରାଯିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାନା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକୃତି କଣ କରି ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ସେ ନାନା ରୂପ ସମ୍ଭାର ଦେଇ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ନାନା ରୂପ ସଂହାର ଦେଇକରି, ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ଏମିତି ଥିଲି, ବଦଳିଗଲା। ତୁ କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛୁ? ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ବଦଳିବା, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହଉଛି ସେଇଆ, ବଦଳୁଥିବେ, ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନ, ଆପଣ କହିବେ କଣ ନା ବୁଢା ଗଛଟା ହେଇଗଲା। ଆରେ ବୁଢା ଗଛଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଛୋଟିଆ ଗଛଟା କେତେ କଅଁଳିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ହଉଛି। ଆରେ ବୁଢା ଗଛଟା ଦେଖୁଛୁ ନା, ମାନେ ଖରାବେଳେ ତ ଲୋକ ଯାଇକି ତା କଡରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କଡରେ ବସୁଛନ୍ତି ତ, କାଉ କୋଇଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାର କଳରବ ତ ଶୁଭୁଛି, ଗଛରେ ତ ଛାଇ ଅଛି, ପବନ ହଉଛି, ପତ୍ର ତଳେ ରହୁଛ। ତମେ ସେ କଥା ଭାବୁନା, ତମର ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ପଛରୁ ରହୁଛ କଣ ନା, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦରିଆ ପତ୍ର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁନି, କେତେ ଗଛ ଆଜିକାଲି ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ହେଇଥିବ, କୋଉଠି କାଉ ଥିବ ନା କୋଇଲି ଥିବ ନା ଆଉ କିଏ ଥିବ, କେହି ନଥିବେ। ନା ତା ଗଛ ମୂଳେ ଆସି କିଏ ବସିଥିବ, ନା ଫୁଲ ଫଳ ହେଇଥିବ ତାକୁ କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ, ନା ପତ୍ର ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ, କିଛି ହେଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଅଁଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ ବଢିଗଲା ମାନେ ସବୁ ଅନାଦର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଇ ଦଉଛି, କାଠ ଦଉଛି, ପତ୍ର ଦଉଛି, ଫୁଲ ଫଳ ଦଉଛି, ପତ୍ର ଦଉଛି, ଛାୟା ଦଉଛି, କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି, କାକୁଡି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଇ ହଉଛି ବିଡମ୍ବନା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁରୁଷ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନାନା ରୂପରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଧରି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲିକରି ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିନଥିବେ, ସିଏ ମିଶିଥିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବ, କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ ଜୁଆଳି ପଡିଯାଏ,
ବାହା ହେଇଗଲେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅନ୍ତତଃ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ଆମେ କ'ଣ କଲା ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜନ୍ମଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲିକି ଚୁକ୍ତି କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସବୁ ଯାକ ସିଏ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କାରଣ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବାହାରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ ସହିତ ଏକ ତଦାତ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଯୁଜ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖେ 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 ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖେ 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 ରହୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳର ଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ସହିତ ସର୍ବଭାବରେ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚହ୍ନରାଇଜରେ ଜାଗା କିଣିଛି ତାରା ଫୁଲରେ ଘର କିଣିଛି କରିଛି ସେଇ ଘରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଦୁନିଆକୁ କହି ଦେଇଛି। କାହା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱମୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ ତାହାର ବିଭାବ ଏବଂ ରୂପକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ହଉ ଆପଣ କହିବେ ନା ସବୁବେଳେ ମୋରି ଇଚ୍ଛାର ହଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଗତି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପବନଟା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବହିବ ନଦୀର ଧାରା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନରେ ଚାଲିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ତାର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସାବଲୀଳତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱମୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି ତାହାର ବିଭାବ ଏବଂ ରୂପକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପୁରୁଷ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଯାହା ତୋର ତାହା ମୋର ଯାହା ମୋର ତାହାର ତୋର ଏଥିରେ ମୋର ତୋର କେହି ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ହେଉଛି ସତ୍ତା। ଏଇ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କେବେ କେବେ ପୁରୁଷ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କେବେ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ ଯୋଉ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିବେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ତା କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଝଗଡ଼ା ତ କରିବା ବଡ଼ କଥା ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ମାନେ ଆସିକି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି କେବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ମତେ କହିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଟେ କପୁଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟିକିଣିଆ ହେଇକି ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ତେଲ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜାଣି କେହି ଜାଣି ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କହିଲା ତମେ 90 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି 90-95 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚଇନ ଚିକଣ ହେଇକି ବୁଲୁଛ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଗାଲୁରୁ ସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ତେଲ ବାହାରୁଛି ଘିଅ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଏମିତି ହଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ସେଇ କଥା ବେଳକୁ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଶୁଣିବୁ ନା ହଁ ସେଠୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ବିବାହ କରିକି ଆସିଲୁ ତା ପୂର୍ବ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସଂସାରର କଥା କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିବାହ କରିକି ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଆମେ ବସିଲୁ ଗୋଟେ ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ କଲୁ କେମିତି ଆମ ସଂସାରଟା ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲୁ ନା ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ କେବେ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆୱାର ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍। ସେଇଟା ବସିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେହି କାହାକୁ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ ରାଗିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଟା କହୁଛି ସେଟା ମୋର ଟିଙ୍ଗା ଦୋଷ ଥାଏ ମୋର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ ତେଣୁ କରିବୁ କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ସିନା କରିଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସାର୍ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଯଦି କରାଯାଏ କ'ଣ ହବ ନା ଯିଏ ମିଛ କହିବ ଯିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଟିଙ୍ଗିବ କି ରାଗିବ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବ 5 କିଲୋମିଟର ଆସିବ। ସେଠୁ ତାପରେ ବସିକରି ଏ ଲୋକଟା କହୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଏତେ ଟିଙ୍ଗା ଏତେ ଜୋର ରାଗିଯାଏ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ସତ କଥା କହିପାରେ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରତି ଥର ଦିନ ମୋର କାମ ହଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ଯିବି 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଧରିଲି ଯେ 10 କିଲୋମିଟର ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଚାଲିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରେ ସବୁଦିନ ଚାଲେ। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗଟା କହୁଛୁ ତୁ ସିନା ଭୁଲ ଭାଲ କରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁ ତୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କେମିତି ଭଲ ରହିଲା ସିଏ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ ତୋ ଠାରୁ ଚତୁଲି ଯାଉ ସେମିତି ରହିଛି କେମିତି କହିଲା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନା କି ନା ହଁ ଆରେ ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଚା ଦୋକାନରେ ବସିକି ଚା ଖାଇ ଗୁଲି ଘଟି କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି ତେଣୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କ'ଣ ବୁଝି ତା କଟରେ ଚାଲିବ
ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିକି ଚାଲିବି, ସିଏ ମୋତେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଜଗିବାକୁ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଖୋଲି ଦିବ ଆମେ ଦିନେ କ'ଣ କରୁ ଏଭଳିଆ ସବୁ କରୁ, ସବୁଦିନ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁ, 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉ, 5 କିଲୋମିଟର ଆସୁ, 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ, ବୁଲବୁଲ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ। ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତାର ବିଭାବ ଏବଂ ରୂପକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱମୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ତାହାର ବିଭାବ ଏବଂ ରୂପକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଯୋଉ ବିଳାସକୁ ସେ ପୁରୁଷ ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲୀଳା, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆକୁ ସେ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ତ ମାନେ ସଦ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଅସଦ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଦୁର୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହୁଛି, ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଅଭାବନା ବେଶୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କେହି କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ, କେହି କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରୁନୁ, ଏକୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବାବେଶର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନାଟକ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। କାରଣ ନଖରା ତ ଚାଲିବ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଉ କହନ୍ତି ନଖରା ତ ଚାଲିବ। ନଖରା ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଏକ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ହଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନାଟକ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବାବେଶର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନାଟକ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ, କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳାର ପାର୍ଟ। ଆଉ ସେ ଲୀଳା ତୋ ଲୀଳା ନୁହେଁ, ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ତୋର ଯାହା ମୋର ସେଇଆ, ମୋର ଯାହା ତୋର ସେଇଆ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିଭାବନା କ୍ରିୟାରତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିଭାବନା କ୍ରିୟାରତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି କିଏ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ନେଇକରି କ୍ରିଏଟିଭ ସେ ତ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ। ମାସ୍କଡ ଆଇଡିଆ କ୍ରିୟା କଲେ ବି ତାର ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ମାତା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଟର୍ନାଲ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବ୍ରାଇଡ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ, ଏମିତିକା ଫ୍ରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପଡିଥିବ, ଇଟର୍ନାଲ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବ୍ରାଇଡ୍। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ରାଇଡ୍। ବ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ସେ କୋଉ ଠକି ଠାକି ବାହାରି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କରିବ। ଆଉ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ କଳାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇକି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଥିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ କେବେ ମାନେ ନବସୃଷ୍ଟି ରୂପ ପାଏ, ସେ ସବୁର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିକରି ପୁରୁଷ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ବି କହିପାରିବା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା। କାରଣ ସେ ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ହବ। ଘରର ଡିଜାଇନଟା ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥିବେ, କି ଫରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଘରଟା ଏଇଆ ହବ ବୋଲି, ହେଇଥିବ ବୋଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଆ ରୂପ, ଏଇଆ ରଙ୍ଗ, ଏଇଆ ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ, ଏଠି ଏଇଆ ରହିବ, ସେଠି ସେଇଆ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ସଜା ହବ, ଏଠି ଏମିତି ଆର ମୁହଁ ଏମିତି ହବ, ତାକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ବିମୁଗ୍ଧ ହଉଥିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଥିବେ। କେଉଁ ରୂପ ଭାବ ବା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ କେତେବେଳେ ପ୍ରକଟିତ ହବ ତାର ଖିଆଲି ମିଜାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି 1 ପରେ 2 ଲେଖେ, 2 ପରେ 3 ଲେଖେ। ତାଙ୍କର ଖିଆଲି ମିଜାଜ ଯାହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ରିସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ରିସ୍। କେତେବେଳେ ବଦଳିବ, କେମିତି ତିଆରି କରିବ, କୋଉ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନେଇକରି ଯିବ, ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବଦଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ସେଠି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ଏଠି କିଛି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ପାଖେ ଥିବି, କଥା ଦଉଛି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ହେଉଛି ମତେ ମାନେ ମଞ୍ଜୁର। ମତେ କ'ଣ ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତିର ବିଶାଳ ଖିଆଲରେ କେତେ ଧ୍ୱଂସ ଥାଏ, ଉତ୍ଥାନପତ ଥାଏ, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାହା କଳ୍ପନାତୀତ। ଖାଲି ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି, କେତେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିବ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଇଥିବ, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଥରେ ତିଆରି କରି ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବେ। ତାହାରି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନାତୀତ, କଳନାତୀତ। ଭାବି ବି ପାରିବେନି କେତେ ଥର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ କହିପାରିବେନି। ସେ ସବୁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ନିରବ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତୁ ଏମିତି ଇଟା ଖଣ୍ଡକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଇଏ କାଚ ଖଣ୍ଡକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ନାହିଁ, ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମନୋଦଶା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପ୍ରତି ମନ ପଛରେ, ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ମାସ୍କଡ ଆଇଡିଆ। କାହାର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା, ସେଟା ହଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ମାସ୍କଡ ଆଇଡିଆ, ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି।
କଣ ତା ପଛରେ ସତ୍ୟ କେମିତି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ନିଶ୍ଚକ ଭାବରେ କହିଦେବେ ଏଇଆ ହେଇଛି ଏଇଆ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସପ୍ତାହ ଏକ ଏଇଆ ତିଆରି ହବ ମା ଯାହା ଡିସିସନ ନେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିକରି କହିବ ଏଇଆ ହେଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ହୁଏ ତାକୁ ନ ଜଣେଇକରି ଇଏ କିଛି କରୁନଥିବେ କି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିବେ ଯାହା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି କରୁଥିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଆଇଡିଆ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥାଏ ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି କଣ ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ ନା ମଦର କମାଲ ଏଇ ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଏବେ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ମଦ ଫଦ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ପାଗଳ ଆମେ ଆମର ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ସେ କଣ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ହଉଛି ଚେତନା ହଉଛି କଣ ସିଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆମର ଇଏ ହଉଛି ମାନବୀୟ ଚେତନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହଉଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ରହୁଛି ଯାହା ପଢିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା କୋର୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଚଲାପଥ ଯୋଉ ବାଟ କାମ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଦ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ କସ୍ମସ୍ ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବେ ନା ଆପରେ ଏଇଆ ହବ ତାପରେ ସେଇଆ ହବ ନା ହେଇଯାଇପାରେ କିଛି କହିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ସମୟକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଇଏ କରିବ ରଷିଆ କଣ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଯାଇକରି ଅସ୍ତ୍ର ସଜଉ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବ ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି 800 କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା କିଛି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ ଏ କଣ ହଉଛି କିଛି କରିପାରୁନି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେयर ଆର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଟୋଟାଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଏମିତି କିଛି ଆଉଟକମ୍ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ଏମିତି କିଛି ଗତିବିଧି ଯାହାକି ଟୋଟାଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆଶା ବି କରିନଥିବେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ସ ଜିଗଜାଗ୍ସ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ କହିଲି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଯାଉଥିବ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଟ୍ରାଏଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଫେଲ କରିଥିବ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକରି ଆଉଥରେ କରୁଥିବେ ଗଠନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ ଜିଗଜାଗ ରାସ୍ତାଟା ସଳକ ନଥିବ ଜାଣିଲି ମୋ କର୍ମମାଙ୍କ ନୁହଁ ସଳକ ଜିଗଜାଗ ହେଇକି ଯାଇଥିବ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକି ଯାଇଥିବ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ସ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଥିବେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆଶା ବି କରିନଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇକରି କରିଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନା ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇଛି ଖାଲି ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ କେମିତି ହବ କେମିତି କଣ ଯୋଡିବ ତୁ ତିଆରି କରିଛୁ କହୁଛୁ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହବ କିଏ କହୁଛି ମାନେ ଆକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଲୁ ଜଣେ ଦେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡିଛି ସେଠି ଲୋକ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ରାସ୍ତାଟା ଦବିଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି ହଠାତ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷା ସରିଯିବା କଥା ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ କାମ କରିବା କଥା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ଧୋଇଲା ଏଗୁଡା କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବି ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା କହିକି ଏତିକି ଦିନ ବସି କାମ କଲେ କର ନ କଲେ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ତାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉ ତ କାମ ହେଲା କେତେ ନହେଲା କେତେ ଯେମିତି ଯେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ହଉଛି ଗିଭ୍ ଦ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମୁଡ୍ସ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ all of which give the appearance of moods ତାଙ୍କର ଖିଆଲ of the unaccountable fancies of the part of nature unaccountable accountable କହିପାରିବେନି କିଛି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ହବ ତାକୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଦେବେ 3 ବର୍ଷରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ 13 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିବ କିଛି କହିପାରିବେନି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥିବ ମନେ କରନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଅଧାରୁ ପୋଲଟାକୁ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପଇସା ଆସିଲା କଣ ହେଲା ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଏ କାମ ସିଏ କାମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଥିବ କାମ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ତିଆରି କରିବେ ନା ତମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବେ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିବ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରହିଯାଇଥିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନା ସେଇ ଯାହାକୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ନା unaccountable fancies of the part of the nature accountability କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅନ୍ କାପ୍ରିସ୍ କିଛି ଖିଆଲରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇନି ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି ବିୟଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ହେଇତ ହଁ ଏଇଟା ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କାଲି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ହଁ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ସୀମିତ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି ଏମିତି ହେଇଗଲା ଫ୍ଲାଇଟଟା ଯାଉଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆରେ ଏଟା ଫ୍ଲାଇଟ ଚାଲିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକି ଚାଲିଗଲାଣି ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନୂଆ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନି ତାକୁ there is an impelling truth idea behind every movement of the nature ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ବଦଳରେ ପଛପଟରେ କଣ ଅଛି କେହି ଜଣେ ଅଛି ତାକୁ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଆଗକୁ ନଉଛି the truth that embodies itself in the idea ତା ପଛରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଯୋଉ ଆଇଡିଆକୁ କଣ କରୁଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ କରୁଛି ତାକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଫର ଦ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କାହିଁକି ସେ ଶକ୍ତିଟା କାମ କରୁଛି କାହିଁକି ତାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି ଦ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ କରିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ ନିଜକୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆଣିବ ଭେଲ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ କଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଅଫ ନେଚର ରହିଛି କେମିତି କଣ ନା ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ନେଚର ନହେଲେ ତ ସେ କାହିଁକି ସେଠୁ ଯଦି ଲୁଚିକିରି ରହିଛି ୟାଙ୍କର ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉଟା ଭେଲ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଅନଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ମାସ୍କ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନମାସ୍କ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ହାଜ୍ ଏ ପର୍ପସ୍ ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ନା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିପାରିବେ ନା ଅଲ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ପର୍ପସ୍ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଯାହାର କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ ଦିଏ ଉପାସ ହେଲା ଶୋଇପଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରି ଆସନ୍ତି ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କାମ ନ କରିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଟିଭି ଦେଖିକି ଶୋଇପଡୁଛି ନ ଖାଇକି ତାର କଣ ଜୀବନ ନୁହଁ ତାର ଯେମିତି ଜୀବନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ଅଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ରାତିରେ ଉଠିକି ଯାଉଛି ଛଟପଟ ହଉଛି କଲବଲ ହଉଛି ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କହୁଛି ଜୀବନଟାକୁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ହାଜ୍ ଏ ପର୍ପସ୍ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ୟାକୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ପଛପଟରୁ ଥାଇ ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଅବଜେକ୍ସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଇଂ ଅନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଗୋଇଂ ବିଗ୍ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ସେ ବସି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍